ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਕ 4 ਹੈਗੇ। ਕੱਲ ਸੁਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਹਰ ਕਰਨ ਇਹ ਮੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। ये सुनन दी जिहड़ी हैगी आ, ये सुनन वाले जिहड़े हैगे महाराज ने कहा सीगा, देखो सुनन वाले अंक जिहड़े हैगे सारंग दी वार दे विच नाए सुने सब सिद्ध है, रिद पिछे आवे। ये हुण ये मन्नण दी गल हैगी आ, इत्थे मन्ने की गत हैगी आ ते मन्नना की हैगा। मन्नना जिहड़ा हैगा ये कोई इस तरह का मनना नहीं है भी हाँ बई मैं मान लिया, मैं मान ली गल। ये मनन का मतलब हैगा मन दे विच उतर जाए। मन्ने की गत कही ना जाए, मन दे विच उतर जाए। हुण आपां ने की मन्निया होया, हुण अपने मन दे विच की हैगा। हुण आपां ने माया नूं मन्निया होया है। माया अपने मन दे विच उतरी हुई है। देख लो भाई, ਉਹਦੇ वास्ते आपां नूं कुछ सोचण की लोड़ नहीं पैंदी। उन्हां लीहां दे उत्ते सुते सुभाਅ ही जिहड़ा हैगा आपां तुरी जा रहे हैं। उन्हां दे उत्ते वो चीज़ अपने अंदर वसी हुई है। मन दे विच पूरी तरह माया छाई हुई है। माया ने अपना काबू किया होया है। काम क्रोध लोभ ओंकार जिहड़े हैगे इहदे द्वारा जिहड़ा हैगा चार्ज पूरा दा पूरा चार्ज जिहड़ा हैगा अपना ये जीव और जिहड़ा हैगा ये शिव और शक्ति जिहड़ा हैगा ये शरीर और जीव हैगा ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਗਤ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਚੜਾਈ, ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ कोई भी बयान नहीं कर सकता, कोई दस नहीं सकता। मन्ने की गत कही ना जाए, कहते कही नहीं जा सकती। पहली पातशाही जिहड़ी हैगी आ, पहली पातशाही हथियार सुट रहे आ ते होर किहड़ा हैगा जिहड़ा हैगा मन्ने दी गत जिहड़ा हैगा जिहदे मन च नाम उतर गया, मन च उतर गया ते ध्याना बन गया। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, वो तो कमाई जिहड़ी हैगी काल ना करके जिहड़े हैगे आ वो तां सुरखरू हो जाते हैं। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। जे कोई कहूगा, बयान करने की कोशिश करूगा तो कहते पछताऊगा। क्यों? क्योंकि जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। वो ओदी अवस्था के बारे जिहड़ा हैगा पूरा ओदे गुणां नूं, ओदी अवस्था नूं नहीं वर्णन कर सकता। कागज कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। कहते कागज नहीं बनया हाले तक, वो कलम नहीं बनी ते वो लिखण वाला भी नहीं हैगा जिहड़ा मन्ने दी गत जेहड़े मन्ने जिहदे मन दे विच नाम उतर गया आ। कहंदे ओदी उचाई नूं, ओदी उचाई लिखण दे वास्ते ना कोई कागज हैगा, ना कलम हैगी, ना लिखण वाला हैगा। मन्ने का बह करन विचार, कोई मन्ने दा जिहड़ा विचार कर दे, मन्ने दे बारे जिहड़ा हैगा पूरी जानकारी दे दे, कहंदा महाराज कहंदे इम्पॉसिबल है। ऐहे जिहा कहंदे ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मने जाने मने कोए। कहंदे आया भाई नाम, आया ध्यान सिमरन। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ 1430 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਮੀ ਦੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਮੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਨ। ਇਹ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਲ ਕੱਟਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਓਂਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮਨੇ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਗੈਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ।
हाँ जी ਵੀਰ ਜੀ। हाँ जी ठीक है साहब संगत जी। कल सुने की गल चलती सी, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨੇ ਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵਾ, ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਸੀਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸਤ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਆਮ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਿਕੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। हाँ जी अगे तो को बोलो जी। मन्ने की गत, हाँ जी, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। कागज कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। हाँ जी ठीक है जी। बाणी कहती है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। कहते कि मन्ने की गत कही ना जाए। क्यों नहीं कही जा सकती गल? क्योंकि जो बूंद सागर च गई है तो बूंद नहीं रहेगी, वो सागर हो गई है। ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਪ ਲਓਗੇ? ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚ ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਗਰ? ਇਹ ਸਾਗਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵ
ਸਾਧਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਗਰ 'ਚ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ? ਇਹਦੀ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਲਿਖੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨੇ ਜਾਣੇ ਮਨੇ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋ। ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਬੋਲੋ ਜੀ ਨਿਜੇ ਸਾਹਿਬ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨੇ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜੇ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਐਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਤੋਂ ਕੋ ਬੋਲੋ ਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨੇ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਆ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਈ। ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੋ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜੋ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਾਲਕ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਅਭੇਦ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਨਾਮ ਹੁਣ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਵੱਖ ਥੋੜੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਿੱਤੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਗਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਓਂਕਾਰ, ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਇਆ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲੇਖੇ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਨਕਾ ਲੇਖਾ ਕਰਤੇ ਪਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਏ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨੇ ਜਾਣੇ ਮਨੇ ਕੋਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਤੱਕ ਬੋਲ ਦੋ। ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਏ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤੀ, ਜੀਵ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰਤੀ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ। ਹੈਲੋ, ਥੋੜੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੰਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਵੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਝੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਝੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਮ ਦੇ ਸਾਥ, ਜਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨੇ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ, ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੰਨੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ, ਧਰਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ठीक है जी। नेटवर्क की प्रॉब्लम है जी बहुत। नहीं ठीक है, चलो आ रही है आवाज। मेरी गल समझ रहे नहीं तो जैसा तुम कथा कर दो। नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज आ रही है तुम्हारी आवाज। ठीक है जी। ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਟੋਟ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੰਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਕਰਨ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਟਾਵਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਥਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਭਰਮ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਜੀਵ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਿਕ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਚ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਿਧੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਵਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਲਿਵ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨੇ ਜਾਣੇ ਮਨੇ ਕੋਏ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਠਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਈ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਆਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਨਚਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਆਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ नेटवर्क का काफी मसला मेरा नहीं ठीक है निजर साहब, तो बोल दो जी आप। हाँ मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए। हाँ जी बेटी आप जी तो बोल। हाँ जी तो बोल दो। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए। ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। हेलो नहीं आ रही जी उन्होंने वो बोल रहे हैं पर अपने तक नहीं पहुंच पा रही। निजर साहब आज दी ना हाँ जी तुसी कथा कर दो। निजर साहब कथा सही नहीं हो रही, तुसी कर दो कथा आज। ओके जी ओके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ जी ठीक है जी। हाँ निजर साहब तुसी कथा कर दो, तुसी कर दो। मैं मेरे को आवाज नहीं आ रही। नहीं कोई ठीक है जी कोई गल नहीं अपने जे हैगे गिल साहब हैगे ते आ जान। गुरशरण सिंह जी तुसी कथा कर दो। निजर साहब आवाज नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ नहीं तो कोई गल नहीं मैं असी कर देने जी। आ गया हाँ जी मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए। ऐसा मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। हाँ जी बेटी मन्ने मार्ग ठाक ना पाए इत्थों करना भी। हाँ जी इत्थों ही करना। हाँ जी संगत जी मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मतलब ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਗੀ। ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੰਨੇ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਪੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨੇ ਮੱਗ ਨਾ ਚੱਲੇ
पंथ। तो पंथ का मतलब है कि वो रस्ता जिहड़ा हुंदा, जिवें ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨੇ ਮੱਘ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼। ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਵ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਜੋ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਦੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਮਨ ਤੇ ਸੁਰਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਮਨ ਜਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਅਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਮਾਇਆ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 24/7 ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਅੰਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨੈ ਭਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਵਸਾਏ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਭਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਿਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ
ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਰੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਰੈ। ਉਹਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਰੈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਭਿੱਖ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਿਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੀਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਖੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵ ਕੌਰ ਜੀ, ਨਵ ਕੌਰ, ਇੱਕ सेकंड जी, आप माइक बंद कर देना। नव कौर, एक सेकंड जी, हाँ जी बंद हो गया। पहले ही देख बंद कर दिया करो ना, खोलन तो पहले ही। मनना है तरे, तरै, तारे, गुरसिख। तरै लिखा पहला, तरै पहला आप तरे, तारे फिर तारन की गल करे। मनना तरै, तारे, गुरसिख। तां कहंदे तार सकता है। देखो तरै नूं 2 मात्रा लगियां, तारे नूं 1 मात्रा लगी है। तारे जिहड़ा हैगा तार सकता है, तां इत्थे पहला तरै, तरै दा मतलब पहला तरना पऊगा फिर तारूगा। मनना नानक भावें ना भिख, फिर जिहड़ा हैगा वो ये माया की खातर जिहड़ा हैगा नहीं भटकदा पाई, अपने स्वास जिहड़े हैगे माया दे पिछे जिहड़े हैगे नहीं गवाउंदा। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मने जाने मने कोय। यह जिहा परमेश्वर का नाम ये निरंजन, माया नूं कट्टण वाला, उस मालक परमात्मा का कोई भी जिहड़ा हैगा जे को मने जाने, ਜਿਹੜਾ भी अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਮਨੇ ਕੋਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਬਗੈਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी वीर जी, हाँ जी वीर जी। मन्ने पावा मोक्ष द्वार, मतलब मुक्ति का द्वार। असी मुक्त होना, जीवन मुक्त होना, ऐसे जीवन दे विच ही असी मुक्त होना। मुक्त का मतलब असी जिहड़े साडे विकार हैगे, काम क्रोध लोभ मोह, इस तो मुक्त होना। और जदों ये तो मुक्त हो गए असी फिर जम्मन मरण तो भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये मुक्ति असी साडी उदों ही होनी है जदों असी प्रभु के दरबार विच पहुंच गए और आपदे मन दे नाल असी प्रभु नूं जोड़ लिया। यानी साडी जीवां दी जिहड़ी मैल खत्म हो गई और मन साडा जोत स्वरूप आ। जदों साडी जोत स्वरूप मन परमात्मा दी जोत विच मिल गया, उदों असी साडा सारा जम्मन मारन, सारा साडा 84 लाख जोन ओह खत्म हो जाऊगी। और दूसरा मन्ने परवार है सधार। तो गुरसिखा दा परिवार ओदी संगत हुंदी आ, ओदी संगत, ओदे चेले जिहड़े ओदे उपदेश दे मुताबिक चलदे आ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨੈ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸੰਤ, ਸਾਧੂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾਗਾ। ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ
ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦਾ ਹੀ ਤਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਨਾਨਕ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਭਿਖ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਭੌਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਰਿਆਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਆ, ਜਾਨੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਵਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਪੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜੇ। ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਪਿਓਰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜੋਤ ਹੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਪੂਰੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੀ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਲ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਹਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਖਿਸਕੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ 84 ਜਨਮ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਹਰੇਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਆ,
ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੀਏ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝੀਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਲਾ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਤਰਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਪੰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰੇ ਰਾਜਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਭਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਭਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੁੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈਗਾ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ, ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਖੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਪੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਜਾ ਕੇ ਗੱਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਤੋ ਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਗਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ, ਏਕ ਧਿਆਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮਾਇਆ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਕਸਦ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਜਾਊ, ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਆਰਾ ਪਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਐਸਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਪਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦ ਕਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਤੀ ਕਥਨਾ ਕਤੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਉਣਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜੇ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਰੀਏ ਬੇਟੀ ਅਰਦਾਸ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਕੇਵਲ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਿਣਕਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੁਰਤੀ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਆ। ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਤਮਾ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੋ ਨਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੈਸਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗੇ, ਕਰਮ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਨ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਰਜੋਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਉਸੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਸਿਕ, ਰਾਜਸਿਕ ਜਾਂ ਸਤੋਗੁਣੀ
ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਸੁਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਊਗਾ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਾਰ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਨ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਾਗਰਤ, ਸਪਨ ਤੇ ਸੁਖਾਪਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਖਾਪਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੰਨੀ ਦੀ ਗੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮੰਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੋਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਨਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਤਦ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਤੀ ਦੇਖੋ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੋ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਰਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਰਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਮਨ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਮਨ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੈ। ਆ ਵਿਚਾਰੋ ਆਊ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹ ਰੁਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਆ ਕੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕਹਾਣੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੋ ਘਰ, ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘਰ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁੰਡਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਰਵਚਾਰ ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।